بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پیام صحت دیکھ رہے ہیں۔ چینل پر تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر شخص اپنا علاج خود کر سکے۔ تو اس کا پہلا حصہ جڑی بوٹیوں سے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ معاف کیجیے گا، دوسرا حصہ کشتہ جات پر مشتمل ہے، اور اب یہ تیسرا حصہ ہے جو کہ بیماریوں اور اس کے علاج سے متعلق ہے۔ تو آج میرا موضوع ہے معدہ کی سوجن، ورم معدہ، گیسٹرائٹس یا معدہ کا زخم، کروہ معدہ یا گیسٹرک السر۔ تعریف اس مرض کی یہ ہے کہ اس مرض میں معدہ کی لعابدار جھلی پر ورم ہو جاتا ہے۔ ورم سے کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک بڑا زخم ہو جاتا ہے۔ وجوہات، اس کی وجوہات ہے پرانی بد ہضمی اور گلا سڑا میوہ کھانا، مسالہ دار مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، گوشت اور شراب کا استعمال، عورتوں میں بندش ایام کے خاص یہ اسباب ہیں۔ علامات، پرانی بد ہضمی کی علامات: فم معدہ اور کوڑی کے مقام پر، اس کے بالمقابل پشت پر درد، بوجھ اور جکڑن محسوس ہوتی ہے۔ مقام معدہ کو دبانے میں درد میں شدت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ تک شدید درد رہتا ہے اور پھر قے ہو جاتی ہے، جس میں غذا اور خون ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر میں درد اور معمولی بخار ہوتا ہے۔ مریض کو غذا سے نفرت ہو جاتی ہے اور مریض دن بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں دھیان رہے کہ جب مریض کی عمر 40 سال سے کم ہو اور علامات مرض 2 سال پرانی نہ ہوں تو صحت یابی کی امید ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ عارضہ 5 سال سے موجود ہو تو دوائی، علاج یا آپریشن سے مستقل فائدہ کی توقع نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایسی دوائیں آ گئی ہیں ریسرچ ہو کر کہ یہ قابل علاج ہیں۔ معدہ کے نچلے دہانوں کی تنگی میں آپریشن سے 80% مریضوں کو مستقل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا علاج، جو ہے معدے کے امراض میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو وہی علاج استعمال کریں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ سرطان معدہ، کارسینوما آف سٹامک۔ تعریف اس مرض کی اس طرح ہے کہ اس مرض میں معدہ میں سرطان ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے۔ وجوہات، جدید تحقیقات کے مطابق تمباکو نوشی اور تمباکو خوردنی سے سرطان معدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر پرانے امراض معدہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ علامات، ایکس رے کے بعد سرطان معدہ کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ مقام معدہ پر ہر وقت درد رہتا ہے اور مریض بے چین رہتا ہے۔ علاج اس کا، شروع میں مرض میں اگر ایکس رے کے ذریعے مریض کا علاج کرایا جائے تو فرق کی توقع ہے، ورنہ آج کل ایسی ادویات آ گئی ہیں جو کہ معدے کے
कैंसर के लिए बेहतरीन है और इससे आराम हो जाता है। होम्योपैथिक में भी अद्वियात हैं और यूनानी में भी, देसी में भी। तो अब मैं आपको डॉक्टर हरिचंद मुल्तानी की किताब ग़ालिबन ताजुल हिकमत उसका नाम है, उससे मैं आपको, उसमें वो जो लिखते हैं इस तरह के हज़ारों अफराद पर सरतान का इलाज हज़ारों अफराद पर तजुर्बा करने के बाद सरतान पर धमासा के हैरत अंगेज़ का कामयाबी खातिर खा नतीजा निकला है। धमासा जिसे सिंध में डामू के नाम से पुकारा जाता है और हर जगह दस्तयाब है, पीस कर बनाई जाती है। रोज़ाना तकरीबन 2 तोला हरे या खुश्क पौधे को पीस कर और इसका रस निकाल कर, यानी खुश्क हो तो उसमें पानी डालकर 2 हफ्ता तक मरीज को पिलाने से हैरत अंगेज नताइज निकलते हैं। डॉक्टर हरिचंद मुल्तानी साहब लिखते हैं कि ठट्ठा में PWD B&R के ओवरसीज मुनव्वर अहमद बलोच की वालदा के हल्क में कैंसर को डॉक्टरों ने ला इलाज करार दिया था। इस दवा के पिलाने से अल्लाह ताला ने इन्हें शिफा दी है और 4 साल से वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। हैदराबाद पाकिस्तान में लतीफ़ाबाद यूनियन कमेटी के मेंबर चौधरी अली हुसैन की वालदा के पेट में तकलीफ़ थी। लियाकत मेडिकल हस्पताल में इनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने गैर मुतफ़िका तौर पर सरतान तजवीज़ करके लाइलाज करार दे दिया, लेकिन इस मुफ्त की दवा के इस्तेमाल से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। और आगे चलकर लिखते हैं कि चिन्योट में नूर मोहम्मद की बीवी को भी डॉक्टरों ने लाइलाज करार देकर इलाज बंद करा दिया, लेकिन धमासा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जड़ी बूटी के इस्तेमाल से आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। गर्ज़े बेशुमार मरीज़ इस दवा के इस्तेमाल किया गया है, खातिर खा नताइज बरामद हुए हैं। ज़रूरत है कि मुल्क के आला तरीन अतबा और डॉक्टर तवज्जो दें और अपनी तहकीक और तजुर्बा से सरतान जैसे मूजी मर्ज़ को जड़ से उखाड़ने के लिए इस हकीर पौधे की सलाहियतों का जायज़ा लें। अब सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि मैंने धमासा के मुतालिक चैनल पर वीडियो डाली थी और मैंने कहा कि एक ऐसी जड़ी बूटी जिससे यरकान काला हो या पीला और कैंसर तक का इलाज किया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब ने मेरी वो जो वीडियो है उसको बंद कर दिया। हालांकि मैंने धमासा के मुतालिक वीडियो डाली थी तो यूट्यूब ने वो हटा दी, बंद कर दी। लेकिन वाकई में धमासा एक ऐसी चीज़ है जिससे मैदे हलक कैंसर का इलाज किया जा सकता है और इसी तरह यरकान काला और पीला उसका इलाज किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक करने से हौसला बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने को दिल करता है। और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, हो सकता है कोई ज़रूरतमंद दोस्त ऐसे फ़ायदा उठा ले तो आपको भी सवाब होगा और मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। बहुत शुक्रिया।
دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔